اس وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کرائسس بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور ایک وجہ وہ پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ لٹکایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بارسلونا کے سے متعلقہ تو ہے نہیں، آپ سب جیسا کہ سن چکے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں ہم، تو کیوں نہ ہم یہ اسلام آباد اور میڈرڈ سے ہی رابطہ کریں۔ یہ اتفاق یہ ہے کہ وہاں فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کیا جائے، وہاں جو ہے نا وہ ایک ڈیلیگیشن بنائیں اور وہاں پہنچے میڈرڈ، اور میڈرڈ سے ہی یہ مسئلہ حل ہونا ہے، اسلام بارسلونا سے نہیں ہونا۔ تو کیوں نہ وہاں میڈرڈ میں ہی امبیسی کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور اس کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جائے میڈرڈ سے۔ تھوڑی سی جو عامر سیال صاحب نے پہلے کہا ہے جی کہ انہوں نے نیشنل پولیس بیورو والوں کا طریقہ کار پوچھا ہے، ایک انہوں نے ایلیگیشن یہ لگائی ہے اور دوسرا انہوں نے فارن آفس سے لیٹر مانگا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور عامر کو بھی پتہ ہے، یہ چیزیں 6 دفعہ پہلے ان کو مل چکی ہیں۔ یہی چیزیں نیشنل پولیس بیورو کا پہلے دن جب ہوا تھا انہوں نے طریقہ کار پوچھا تھا، آپ اپنا طریقہ کار بتاؤ کس طرح بنتا ہے۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، میٹنگ بھی آپ نے کی ہے، آپ ان کو کہہ سکتے تھے کہ یہ چیزیں ہم دے چکے ہیں، موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نیشنل پولیس کو خود نیشنل پولیس تھے، ان کو میرے خیال میں یہ اختیار نہیں کہ پورا میکینزم انہیں دیا جائے کہ کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اتنی تفصیلات یہ جاننا چاہتے کہ آپ کس طرح بننے کا کریکٹر یا اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی کرمنل کیس نہیں، کس طرح یہ چیز اصل میں یہ مداخلت سی لگتی ہے، وہ تو ہے۔ بڑی اچھا رائے دیتی گئی نے جس طرح کہ تساں کیا ہوئے پولیس کا جس طرح کہتے ہیں کہ اتوں پولیس کا دتا جائے سارا حوالہ، تو بہتر ہے کہ سارا بہتر ہے کہ انہوں نے پولیس کا ایک فارمولا تیار کرایا جائے، وہ فارمولا جہاں پیش کیا جائے تو وہ مطابق جہاں بھی جلدی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اتنی لمبی چوڑی بحث ہے تو اتنے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں اسلام آباد پولیس ایک لیٹر اپنا شائع کرن اور پورا اپنا جو بھی حوالہ ہے بیان کرن تو اس کو پیش کرتا جائے، وہی نا میرا نام محمد پرویز ہے، میں تو کسی کمیونٹی کا کوئی سربراہ نہیں، تو خیر متاثر ہوں اس چیز سے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میٹنگ میں تو ہمیں یہ افسوس ہو رہا ہے کہ 9 ماہ میں ہمارے ہم حکمران کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کو، میرا خیال ہے کہ یہ تک یہاں تک پتہ نہیں چل سکا کہ مسئلہ کہاں ہے۔ یہ جو انفارمیشن ہمیں دی جا رہی ہے یہ تو مجھے عام سے فرد کو یہ منسٹری والے دیتے ہیں یہ انفارمیشن، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو 9 ماہ میں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ بال کس کورٹ میں ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ مجھے 8 سال ہو گئے یہاں پر، تو تقریباً میں 4 دفعہ اپنے پیپر جمع کرا چکا ہوں، تو یہی مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ تو اب کونسلر صاحب تو شاید ہمیں اپنا کچھ ذاتی ملازم سمجھتے ہیں، میرے وہ تو بات کرنا بھی مناسب نہیں سکتے ہم لوگوں سے، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے میں وہاں گیا تو مجھ سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے کہ وہ کسی گاؤں میں خریدا ہوتا ہوا نا، یہ جو بٹا کا علاوہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا فون کر لیا تھا۔ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتے ہم کہاں ٹکرے مارے جا کے ان حکمرانوں سے بات کے یہاں تک آئے ہیں، تو یہاں ایک نیا حکمران ہمیں مل رہا ہے، سوری ٹو سے، مگر مجھے ایسی ہی شکلیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جس بھی فرد سے ملے ہیں اس کا ایک ہی جواب ہے، بس ہو رہا ہے۔ اور فوٹو سیشن میں تو میرا خیال ہے ہر بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بہت سارے ہم روزانہ انٹرنیٹ پر فوٹو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، اور مبارکباد کے تو اشتہارات ماشاءاللہ ہر گلی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ تو آپ لوگ آج تک نظر نہیں آتا۔ تو پلیز یہ ہم کمیونٹی جو ہے، ہم جو ہیں آپ لوگوں کا مستقبل ہے، کل کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس مسئلہ کا۔ تو آج ہمارے لیے اگر کچھ نہ کیا گیا تو آپ کون سی امید کر سکتے ہیں کل کو؟ اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہمارے لیے کچھ ایسا حل ڈھونڈیں کہ اس مسئلے سے ہم نکل سکیں، جسٹ کوئی پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے، جسٹ باتیں کر کے ایک دوسرے سے مشورے کر کے ہمارے انہی حکمرانوں کی طرح جن سے ہمارے باوجداد سنتے آ رہے ہیں انہی کی طرح یہاں بیٹھ کر اگر ہم نے سننا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں سب صاحبان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس معاملے میں لوگوں کی ہماری ہیلپ کی جائے اور اس معاملے کو پریکٹیکل طریقے سے کیا جائے اور پتہ چلایا جائے کہ کس سے ملنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ سوری اگر کسی کو برا لگا ہو تو
मसला हल हो गया होगा फिर तो बुरा नहीं लगता ना। हाँ जी, कोई और सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 जुलाई 2008 को पाक स्पेन फेडरेशन का इजलास हुआ था और उसमें मेरे ख्याल में जितने चेहरे यहाँ कम्युनिटी के नुमाइंदे बैठे हैं ये सब वहीं पे थे और वहाँ पे 5 रुकनी एक कमेटी बनाई गई थी जो इस मसले को हल करना था। जिसमें उस कमेटी ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, किसी किस्म की कोई हलचल नहीं दी। आ जाके जो मेरा भाई पहले कह रहा था, ये तो गली में खड़ा है, एक आम बंदा भी कहता है कि करैक्टर सर्टिफिकेट का मसला हल हो जाएगा जी, हो रहा है जी, कर रहे हैं जी, वो जी करके आ गए हैं। नेट पे मैं भी पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। लेकिन खुदारा अगर अपने आप को लीडर यहाँ बनाना है, फेडरेशन के इलेक्शन फिर आ रहे हैं और सदरों की सेल लगी हुई है यहाँ पे, 32.5 यूरो में सदर बन रहा है। लेकिन करैक्टर सर्टिफिकेट का मसला जो कम्युनिटी का असल मसला है उसको हल करने के लिए कोई सोच नहीं रहा। सवाल है 36 तंजीमें यहाँ पे जो मेरे इल्म में है और जो नई बन रही हैं 17 या 16 वो भी हैं, नए सदर जो आ रहे हैं। एक साहब तो कह रहे थे कि सदर के लिए 5 पास होना भी जरूरी नहीं है। क्या करने हैं सदर जब कम्युनिटी का मसला ही नहीं हल होगा? कम्युनिटी इसी तरह गलियों में जलील होती रहेगी, यहाँ अपने नुमाइंदों के हाथों और गवर्नमेंट के नुमाइंदों के हाथों। खुदारा कुछ सोचिए। तो ये अपनी सजेशन भी दियो ना कि ये होना चाहिए जिस तरह हम सारे अपने ताले नहीं जबते दूसरी तरह दसो ना जरा क्रिटिसाइज ना करो जी, हल दसो। नहीं क्रिटिसाइज नहीं किया है, सर सही है लेकिन अपना हाल तो कोई रिसर्च नहीं है। हालवा सी दसदे मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ कोई आपका कम से कम इथे इकट्ठे किस नहीं होना उन्होंने दस्या कि हल्ले तक कुछ कीता नहीं गया, नहीं उनको क्या उन्होंने की मसले का हल की होना चाहिए तो आगे चलिए हाले ही है कि इतने सारे को इकट्ठे होना चाहिए। 8 लोग कमेटी बनाई गई थी, वो हल निकालने के लिए बनाई गई थी। चलो जी वो तो जो कुछ होया सी वो तो मुक गई है। नहीं मुकी, एक मिनट वो तो नहीं मुकी यहाँ पे। डॉक्टर साहब चलो जी साहब कोई भी डॉक्टर साहब तमाम दोस्तों से पहले मेरी गुजारिश ये है कि अगर एक आदमी बात करता है, आज हालात इस किस्म के हैं कि वाकई लोग बहुत परेशान हैं। अगर आज हम पे कोई तनकीद करता है तो आप बर्दाश्त करें, उसको रोकें मत, उसको आवाज़ निकालने दें। जब तक कोई तनकीद नहीं करेगा हम दुरुस्तगी कैसे कर पाएंगे अपनी। इसलिए तनकीद का आप दें सबको और साथ साथ सुजेशन भी लें। मेन चीज़ ये है कि मैं शहबाज साहब की वो बातें थोड़ी सी दोबारा दोहराऊँगा कि हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने और हमारी अपनी गवर्नमेंट ने हमें इस कदर तकसीम करके रखा हुआ है तंजीमों को, फेडरेशन को, कि हम कोई भी इकट्ठे मिलकर कोई कदम उठा ही ना सकें, कोई डिसीजन ही ना ले सकें, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। हम उन 3 बैलों जैसे बन के रह गए जो जंगल में 3 बैल इकट्ठे थे तो ताकतवर थे, जब अलग अलग हो गए तो उनको हर चीज़ खा गई। आज हमारी भी कंडीशन वही है, वही उसी हालत में आज हम भी खड़े हैं। कोई तंजीम किसी तरह बैठी है, कोई फेडरेशन के मेंबर किसी तरह बैठा है, आज किसी के पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे से सुजेशन ले रहे हैं। आप अभी बात मेरे दोस्त ने किया, मैं खुद फेडरेशन का स्पीकर हूँ, मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है कि वाकई जो रिपोर्ट 1 माह के अंदर फेडरेशन की बॉडी ने देनी थी मैं आज तक मैं भी नहीं ले सका। मैं अपनी गलती तस्लीम भी करता हूँ और साथ साथ ये भी कहता हूँ कि शायद इसमें कुछ मजबूरियाँ थी, मगर उससे कम्युनिटी को फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मजबूरियाँ क्या हैं, क्यों नहीं मैं ले सका। मगर वो मैं अब लूँगा जब दोबारा अपनी फेडरेशन को बुलाऊँगा। मगर खुदा मैं अपनी उन तंजीमों से रिक्वेस्ट करूँगा जो फेडरेशन से बाहर बैठी हैं, चाहे वो फेडरेशन का हिस्सा ना बने, फेडरेशन के रूल को टैली करते हुए, जो आप सब का आइन है, फेडरेशन किसी के नाम की नहीं है, ना वो फेडरेशन किसी की जात की है, वो फेडरेशन पाकिस्तानी कम्युनिटी की है जो दर्ज हो चुकी है। आप उसमें अच्छे लोग खुद इंटर हों, सब इकट्ठे हों, एक दूसरे को इकट्ठा करें, इकट्ठे होकर एक जगह आवाज़ उठाएं। आपकी आवाज़ आज से 3 हफ्ते पहले मैंने काउंसलर साहब से बात की, काउंसलर साहब ने कोई शक नहीं छोड़ा, अपनी पूरी मेहनत की है इसमें। मगर जहाँ तक हुकूमतों के जो लेन देन होते हैं, तल्लकात होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट बेस पे हल नहीं होते। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कम्युनिटी को उठानी पड़ती हैं, मगर आज तक किसी कम्युनिटी के मेंबर ने वो आवाज़ नहीं उठाई। ना फेडरेशन उठा सकी हमारी, ना वो तंजीमें उठा सकी। शायद ये अलग अलग हमें बुला के, सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि फेडरेशन